गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 8 चैप्टर नंबर 5 शीलायाः प्रवासः शीलानो प्रवास। आ चैप्टरनी अंदर तमारे लोकोने बे व्यक्ति वच्चेनी जे कन्वर्सेशन एटले के वातचीत थाय छे ते समजवानुं छे अने ए कन्वर्सेशननी अंदर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग अने नपुंसकलिंगना उपयोग, एनी साथे साथे अहींयाथी अहींया सुधी ज्यारे एवी बात करता होय त्यारे क्या शब्दनो प्रयोग अने केवा वाक्य उपयोग थाय छे ते आ पाठनी अंदरथी तमारे समजवानुं छे। आनी अंदर पात्रों छे सविता, शिक्षिका अने शीला। शीला प्रवासनी अंदर जाय छे अने तेनी माता एटले के कोण सविता तेने फोन करे छे। पहला शिक्षिका साथे बात करे छे ने त्यारबाद ते शीला जोड़े बात करे छे। तो ए जे बातचीत छे ए पाठनी अंदर आपवामां आवेलुं छे। पाठनी शरूआत करीए। सविता भ्रमणभासं धृत्वा। भ्रमणभासं एटले मोबाइल, धृत्वा एटले लईने, मोबाइल लईने। हरिओम, हरिओम एटले के संस्कृतनी अंदर बातचीत करती वखते ज्यारे आपणे फोन उपाड़ीए त्यारे हेलो कहीए एवी रीते अहींया संस्कृतमां हरिओम कहेवाय छे। शिक्षिका हरिओम, कः वदति, कोण बोलो छो? सविता, अहम शीलायाः माता वदामि। अहम एटले हूँ, शीलायाः एटले शीलानी, माता एटले मम्मी, वदामि बोलूँ छूँ, हूँ शीलानी माता बोलूँ छूँ। प्रवासे मम पुत्री अस्ति, प्रवासमां मारी पुत्री छे। शिक्षिका, आम अस्ति, हाँ छे। किंचित कार्यम अस्ति वा, कई काम हतुं के शुं? किंचित एटले कई, कार्यम एटले काम, अस्ति एटले छे, वा एटले शुं, शुं कई काम हतुं? सविता, आम, अहम तया सह वार्तालापं कर्तुम् इच्छामि। हाँ, अहम एटले हूँ, तया एटले तेनी, सह एटले साथे, वार्तालापम एटले वातचीत, कर्तुम करवा, इच्छामि इच्छुं छुं, हूँ तेनी साथे वात करवा इच्छुं छुं। शिक्षिका शीलां प्रति भ्रमणभासं प्रेषयति। शिक्षिका शीला तरफ मोबाइल मोकले छे। शीला, हवे शीला पासे मोबाइल छे ते तेनी माता साथे वात करे छे। अंब कथम अस्ति, सर्वं कुशलं वा? अंब एटले माता, कथम अस्ति केम छो, सर्वं कुशलं वा बधु कुशल छे के शुं? सविता, आम, अहम कुशलिनी, हाँ हूँ कुशल छूँ। भवत्याः प्रवासः कथं प्रचलति? भवत्याः तमारो, प्रवासः प्रवास, कथम केवो, प्रचलति चाले छे, तमारो प्रवास केवो चाले छे। शीला, प्रवासः तु सम्यक् प्रचलति, अधुना अहम अजंता गुहायाम् अस्मि। प्रवासः प्रवास, तु तो, सम्यक् सारो, प्रचलति चाले छे, प्रवास तो सारो चाले छे। अधुना अत्यारे अहम हूँ अजंता गुहायाम, अजंता इलोरानी गुफामां अस्मि छूँ, अत्यारे हूँ अजंता गुफामां छूँ। सविता, शोभनम, सरस। तत्र किं किम अस्ति, तत्र त्यां, किं किं शुं शुं अस्ति छे, त्यां शुं शुं छे। शीला, अत्र अनेकानि शिल्पानि च चित्राणि सन्ति, अहींया अनेक चित्रों अने मूर्तिओ छे। सविता, तत्र कानि चित्राणि सन्ति, त्यां कोना चित्रो छे? शीला, भगवतः बुद्धस्य शिल्पं सुंदरम अस्ति, भगवान बुद्धनी मूर्ति सुंदर छे। अन्यच्च चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रम अपि मनोहरम अस्ति, अने चार मुखवाळा हरणનું चित्र पण मनोहर छे, मनने हरी ले तेवुं छे। अत्र बहूनि सुंदराणि चित्राणि अपि सन्ति, अहींया घणा बधा सुंदर चित्रो पण छे। सविता, पद्मपाणः चित्रं तत्र अस्ति वा? पद्मपाणिनुं चित्र त्यां छे के शुं? शीला, आम अस्ति, अस्माभिः सह मार्गदर्शकः अपि अस्ति,
હા છે, અમારી સાથે માર્ગદર્શક પણ છે. સવિતા: સહ કિમ કથયતિ? તે શું કહે છે? શીલા: સહ બૌદ્ધ ગુહાયાः વિષये अस्माभिः सह वार्तालापं करोति. તે બૌદ્ધ ગુફા વિશે અમારી સાથે વાતચીત કરે છે. અપી ચ ગુહાયાः ઇતિહાસમ અપી કથયતિ. અને અપી ચ એટલે અને ગુહાયાः ઇતિહાસ ગુફાના ઇતિહાસના વિષયમાં પણ કહે છે. સવિતા: તેષાં સ્થાનાનાં કાનિચિત છાયાચિત્રાણि આનયતુ. સવિતા કહે છે, સવિતા કોણ છે? શીલાની માતા, યાદ રાખજો. તેષાં સ્થાનાનાં તે સ્થાનના કાનિચિત કેટલાક છાયાચિત્રાણી ફોટોગ્રાફ્સ આનયતુ લઈ આવજે. ત્યાંથી તે જગ્યાના થોડાક ફોટોસ પણ લઈ આવજે. શીલા: અવશ્યમ આનેસ્યામિ, જરૂર લઈ આવીશ. સવિતા: અજંતાતઃ પ્રવાસઃ કુત્ર ગમિષ્યતિ? અજંતાથી પ્રવાસ ક્યાં જશે? શીલા: અજંતાતઃ વયમ દૂષ્ણેશ્વરમ. જો આ યાદ રાખજો, ખાસ કરીને મેં તમને વાત કરી અગાઉ એ પ્રમાણે અહીંયાથી અહીંયા સુધી જ્યારે એવી વાત કરતા હોય ત્યારે વાક્યની રચના કેવી રીતે થાય, તો આ લાઇનની અંદર એ શીખવાનું છે. અજંતાતઃ વયમ દૂષ્ણેશ્વરમ. અજંતાથી અમે લોકો દૂષ્ણેશ્વર જશું. દૂષ્ણેશ્વરતઃ શિરડીમ. દૂષ્ણેશ્વરથી શિરડી. શિરડીતઃ ત્ર્યંબકેશ્વરમ. શિરડીથી ત્ર્યંબકેશ્વર. ત્ર્યંબકેશ્વરતઃ નાસિકમ ગમિષ્યામઃ. ત્ર્યંબકેશ્વરથી નાસિક જઈશું. યાદ રાખજો, જ્યારે પણ અહીંયાથી અહીંયા સુધી એવો શબ્દ પ્રયોગ કરવાનો હોય તો જ્યાંથી આપણે નીકળવાના છીએ તેની પાછળ તહ લાગશે. જેમ કે અજંતાથી દૂષ્ણેશ્વર, તો અહીંયા જો પહેલું જ શબ્દ છે અજંતાતઃ દૂષ્ણેશ્વરમ. પછી દૂષ્ણેશ્વરથી શિરડી, તો દૂષ્ણેશ્વરતઃ શિરડીમ. પછી શિરડીથી ત્ર્યંબકેશ્વર, તો શિરડીતઃ ત્ર્યંબકેશ્વરમ. પછી ત્ર્યંબકેશ્વરથી નાસિક, તો ત્ર્યંબકેશ્વરતઃ નાસિકમ. સમજાણું? ત્યાર પછી સવિતા: શોભનમ, સરસ. પ્રવાસઃ શિક્ષણસ્ય ભાગઃ એવ અસ્તિ. પ્રવાસ શિક્ષણનો ભાગ જ છે. તર્હિ સમ્યક રીત્યા પ્રવાસમ કરોતુ. તો સારી રીતે પ્રવાસ કરો. ભવતી પ્રવાસે યત યત પશ્યતિ તત્ તત્ સર્વમ ટિપ્પણી પુસ્તકે લિખતું. તું પ્રવાસમાં જે જે જુએ છે તે બધું જ નોટબુકમાં લખજે. શીલા: આમ અવશ્યમ લેખિષ્યામિ. હા, જરૂર લખીશ. સવિતા: અપિ ચ પ્રવાસસ્થાનસ્ય વિશેષતાં તથા તસ્ય સ્થાનસ્ય ઇતિહાસ વિષયે અભિલિખતુ. અને પણ પ્રવાસસ્થાનની વિશેષતાઓ તથા તસ્ય સ્થાનસ્ય તે સ્થાનના ઇતિહાસ વિષયે ઇતિહાસની બાબતમાં અપિલિખતું પણ લખજે. શીલા: અવશ્યમ ભવતુ. નમો નમઃ. સારું, નમો નમઃ એટલે મૂકું છું. બરાબર, સારું, ચલો હું મૂકું છું. સવિતા: નમો નમઃ, મૂકું છું. આ હતું ચેપ્ટર નંબર 5, જેની અંદર તમારે લોકોએ ટિપ્પણી કરવાની છે, ટિપ્પણી લખવાની છે તમારી બુકની અંદર. સ્વાધ્યાયની અંદર આપેલા પ્રશ્ન જવાબ તો ખૂબ જ સરળ છે. જે રીતે મેં ટ્રાન્સલેશન કરાવેલું છે એ મુજબ તમે જોતા જશો અને સરળતાથી એ તમે એને લખી શકશો. કા દુર્ભાષમ કરોતી, કોણ ફોન કરે છે? તો શીલાયાહ માતા, એટલે શીલાની માતા, એનું નામ શું છે? તો સવિતા. બરાબર છે. શીલા કસ્યાહ પુત્રી અસ્તિ? તો સવિતાયાહ પુત્રી અસ્તિ. શીલા કોની પુત્રી હતી? કોની પુત્રી છે? તો સવિતાની પુત્રી છે. શીલા કુત્ર ગચ્છતિ? તો શીલા પ્રવાસે ગચ્છતિ. શીલા ક્યાં જાય છે? શીલા પ્રવાસમાં જાય છે. શીલા કિમ કિમ પશ્યતિ? શીલા શું શું જોવે છે? તો જેટલી વસ્તુ એણે જોઈ છે તે બધી જ બાબતો, જેમ કે અજંતા ઇલોરાની ગુફા જોઈ છે, એની અંદર કયા કયા ચિત્રો જોયા, કઈ કઈ વસ્તુઓ જોઈ, કઈ કઈ મૂર્તિ જોઈ, એ બધું જ આની અંદર લખવાનું છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, પ્રશ્ન વાક્યમાં ફેરવો. તો જો શીલા અજંતા ગુહાયામ અસ્તિ, તો અજંતા ગુહાયામ છે એની જગ્યાએ આપણે શું મૂકવાનું છે? કુત્ર, અને પાછળ પ્રશ્ન માર્ક મૂકવાનો. શીલા કુત્ર અસ્તિ? હવે પેલું વાક્ય, મહેશ ઉદ્યાને અસ્તિ. મહેશ બગીચામાં છે. હવે ઉદ્યાને છે એની જગ્યાએ શું લખવાનું છે? કુત્ર. તો વાક્ય શું બનશે? મહેશ કુત્ર અસ્તિ?
પાછળ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ત્યાર પછી ફરીદા વાટિકાયામ અસ્તિ, તો કુત્ર લગાડવાનું ક્યાં છે? વાટિકાયામ. તો વાક્ય બનશે ફરીદા કુત્ર અસ્તિ? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. સુનંદા શાલાયામ અસ્તિ, સુનંદા શાળામાં છે. તો આપણે શાલાયામની જગ્યાએ કુત્ર લગાડીએ. સુનંદા કુત્ર અસ્તિ? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ત્યાર પછી એ જ પ્રશ્નની અંદર બીજું એક ઉદાહરણ પ્રમાણે આપેલું છે. શીલા ગૃહતઃ મંદિરમ ગચ્છતિ, શીલા ઘરેથી મંદિર જાય છે, આવું વાક્ય છે. હવે એની નીચે ગૃહતઃ છે, એની નીચે અંડરલાઈન કરેલી છે. હવે આપણે બે વાક્ય બનશે અહીંયા, બરાબર. જો શીલા કુતઃ મંદિરમ ગચ્છતિ, ગૃહતઃ એટલે ઘરેથી મંદિર જાય છે. હવે એને પ્રશ્નાર્થમાં ફેરવવું હોય તો ક્યાંથી મંદિર જાય છે એવું બનશે, બરાબર. એટલે ગૃહતઃ છે એની જગ્યાએ શું લગાડશું આપણે? કુતઃ. પછી બીજું વાક્ય જોઈએ તો ઉપર કર્યું એ મુજબ કે શીલા ગૃહતઃ કુત્ર ગચ્છતિ, શીલા ઘરેથી ક્યાં જાય છે? તો મંદિર જાય છે. એવી રીતે બે વાક્ય બનાવવાના છે. તો પહેલું વાક્ય એક્ઝામ્પલથી હું સમજાવું તમને. તો નરેન્દ્ર કાર્યાલયતઃ ગૃહમ ગચ્છતિ. બે શબ્દ વચલા જુઓ, કાર્યાલયતઃ અને ગૃહમ. તો પહેલું વાક્ય એવું બનશે, નરેન્દ્ર કુતઃ ગૃહમ ગચ્છતિ? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. નરેન્દ્ર ક્યાંથી ઘરે જશે? બરોબર છે. હવે એ થઈ ગયું. હવે બીજું વાક્ય, નરેન્દ્ર કાર્યાલયતઃ કુત્ર ગચ્છતિ, એટલે કે ગૃહમની જગ્યાએ ક્યાં શું લગાડશું આપણે? કુત્ર. આ રીતે બંને વાક્યો બનાવશો. તમારી બુકની અંદર તમારે લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 4, ઉદાહરણ મુજબ વાક્યો બનાવો. નટરાજ ચિત્રમ, તો આપણે બનશે નટરાજસ્ય ચિત્રમ. એ રીતે વેદાંત છે તો શું થશે? વેદાંતસ્ય પુસ્તકમ અસ્તિ. પાર્થ કંદુકમ, તો પાર્થસ્ય કંદુકમ અસ્તિ. કલ્પેશ લેખની, કલ્પેશસ્ય લેખની અસ્તિ. કર્ણ કુંડલમ, કર્ણસ્ય કુંડલમ અસ્તિ. નિસર્ગ ગૃહમ, નિસર્ગસ્ય ગૃહમ અસ્તિ. એ જ રીતે સ્ત્રીલિંગની અંદર કઈ રીતે બને છે? શીલા પુસ્તકમ, તો એનું વાક્ય બનશે શીલાયાહ પુસ્તકમ અસ્તિ. બરોબર છે. તો હવે એ જ રીતે રેખા દ્વિચક્રિકા, તો શીલાનું શીલાયાહ થયું, તો રેખાનું શું થશે? રેખાયાહ દ્વિચક્રિકા અસ્તિ. દ્વિચક્રિકા એટલે સાયકલ. ત્યાર પછી વિદ્યા પ્રભાવ, વિદ્યાયાહ પ્રભાવ અસ્તિ. એ જ રીતે 3, 4 અને 5 તમે લખશો. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, આ સેલ્ફ સ્ટડી છે, તમારે જાતે જ કરવાનું છે. મેં તમને સમજાવ્યું તે રીતે. જો એક એક્ઝામ્પલ તમને આપી દઉં છું. આરતી જામનગરથી રાજકોટ જાય છે. ફરીથી રિપીટ કરું છું, આરતી જામનગરથી રાજકોટ જાય છે. હવે જો સમજી લો, આરતી, હવે જો થી કોને લાગેલું છે? તો જામનગરને, બરાબર. તો આપણે શું લખશું? તહ લગાડશું. મેં તમને ચેપ્ટર જ્યારે ચાલતું હતું ત્યારે કહ્યું હતું કે ક્યાં તહ લાગશે. થી લાગેલું હોય ત્યાં તહ લગાડવાનું. આરતી જામનગરતઃ, જામનગરતઃ ક્યાં જાય છે? રાજકોટ, તો રાજકોટમ ગચ્છતિ. આરતી જામનગરતઃ રાજકોટમ ગચ્છતિ. ક્લિયર? એ જ રીતે બીજું વાક્ય, તો જો અમરેલીથી છે તો અમરેલી તહ, અને ક્યાં જાય છે? જુનાગઢ, તો જુનાગઢમ. હર્ષા અમરેલી તહ જુનાગઢમ ગચ્છતિ. હર્ષા અમરેલી તહ જુનાગઢમ ગચ્છતિ. હવે 3 વાક્ય તમે તમારી બુકની અંદર લખી લેશો. પ્રશ્ન નંબર 6 કોઈ લખવાનું નથી, એ હું તમને સમજાવીશ નિરાતે. અહીંયા આ પાઠ પૂરો થાય છે. સ્વાધ્યાય તમારી ફેરબુકની અંદર લખવું કમ્પલસરી છે. કોઈએ પણ કંઈ પણ બાકી રાખવાનું નથી. હેવ એ નાઇસ ડે. થેન્ક યુ વેરી મચ.